हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिलामाने आज अध्याय पुणी थे आरंभ करवा आमर एक नूतन पद्य जार नाम मनीष भाई। पिलामाने ए मनीष भाई नवम श्रेणी साहित्य धारा जार कुंतला कुमारी सावत कवि द्वारा रचित। ए मनीष भाई रे कवि कुंतला कुमारी सावत कौन ए मनुष्य समाज को शिक्षा देवा चाहते देखिबा। ता पूर्वर ए नारी कवि विषय रे किछि तांकर विषय वस्तु को आलोचना करनबा। तापर आमे आरंभ करिबा एई कविताटी को। कवि कुंतला कुमारी सावत जे कि जीवनर स्वल्प काल मध्यरे प्रतिभार सुविनियोग करी ओडिया साहित्य क्षेत्र में निजर अमलिन परिचय रखि जाइछन्ति नुह कि। एही कवि बा नारी कवि कुंतला कुमारी सावत ओडिशार पुरपल्ली रे तांको उत्कल भारती रूपे जानती मध्य ला। तबे यांकर किछि रचित कविता एवं किछि प्रबंध मध्य देखिनियो। अंजलि, उच्छ्वास, अर्चना, स्फुलिंग एपरी अनेक कविता अछि। ता सहित भ्रांति, नतुंडी, परसमणि, रघु अरगिथ, काली बहु आदि उपन्यास मध्य रचना करी तांकर प्रतिभार परिचय दैछन्ति। आउ ये बेसारे डाक्तर हेले मध्य तांकर साहित्य थिले तांकर व्रत। आ तांकर कृति पई पुरीर महिला बंधु अनुष्ठान ताकू उत्कल भारती उपाधि प्रदान करथिला। तबे विश्व जननीता, सेवा परायणता, भगवत विश्वास और कर्तव्य परायणता वर्णन रे कवि लेखली शतमुख होइकी उत्सर्गीकृत होइछि। तबे एही कविता रे मानव समाज समस्त प्रतिकूलता सत्वे माटीर मनीष को मनीष परी बंचिबा पई कविता रही आशान्वित आह्वान। तबे एही कविताटी कविंकर स्फुलिंग कविता पुस्तक रु अणा जाय अछि। तो पिला माने हेतु रखिबो मनीष भाई कविताटी कवितांकर केउ कविता रु अणा जायछि ना स्फुलिंग कविता हैला। एवं एही कविता रे कवि विश्वजनिता, भगवत विश्वास, दृढ़ कर्तव्य परायणतार वार्तार एही कविताटी को उद्धृत करछन्ति बा समृद्ध करछन्ति। एही कवितारे स्वाभाविक भावरे मानविक मूल्यबोध नहीं कवि एही कविताटी को रचना करछन्ति। समस्त प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे मनुष्य को मनुष्य परि बंचिबा को कवि एथिरे बलिष्ठ आह्वान करछन्ति नुह कि ना माटर मनुष्य को मनुष्य परि बंचिबा पई से आह्वान करछन्ति। ता सहित कौन ना विश्व जननीता, भगवत विश्वास, दृढ़ कर्तव्य परायणतार वार्तार ए कविताटी समृद्ध होइछि। तबे देख ए कविताटा को पूर्ण रूपे गायन करदेबा। तापर आमे याकू प्रत्येक पंक्ति अनुसार बुझिबा को चेष्टा करिबा। सुन हे मनीष भाई, सुन हे मनीष भाई, झुरी मरिबाकू बुढ़ी मरिबाकू मनीष जनमी नाही, मनीष जनमी नाही। शत हत श्वासे सारिब संसार निराशे निबिड़ अंधारे, चिर श्रृंखलित लांछित वंचित पीड़ित कषण कारारे। ए नुहे मानव नियति, ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री, नुहे विशाल जगति, नुहे विशाल जगति। सुन हे मनीष भाई, सुन हे मनीष भाई, अमृत दीप्ति संतान तुमे, मरण तुमर काहे, मरण तुमर काहे। सुन सुन नर नारी, सुन सुन नर नारी, विलासर लीला निकेतन विश्व नुहई सतत काहारी। क्रूर अत्याचार दलिबे दुर्बले रक्ते पिपासा समीब, नत शिरे सुखे श्रीपादे अरपि आपना को आपे बाधिब। ए नुहे विधाता विचार, ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री, नुहे सुंदर संसार, नुहे सुंदर संसार।
ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି, କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। ଉଠ ଦେବତେ ଯେତେ ଜିଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା, ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ, ଲଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା। ଋଣୀ କର ଭବରାଣେ, ତାଙ୍କର ଚରାଚର ପରାଣରେ, ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ, ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ, ଷଢ଼ରେ ପୂଜିତ ଦେବତା ପୂଜିତ, ତାରା ଦଳେ ତବାସନ, ତାରା ଦଳେ ତବାସନ। ସତ କ୍ଷତ ଶିରେ ଶୋଣିତ ଶ୍ରାବରେ, ନୁହଁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ କ୍ଷୀଣ, ସତ କଳୁଷର କଳଙ୍କ କାଳିରେ, ନୁହଁ ହୀନ ନୁହଁ ଦୀନ। ବିଧାତାର ବର ପୁତ୍ର, ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ, ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର, ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ କବି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜକୁ ମାନବିକ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ମଣିଷ ଖାଲି ଝୁରି ମରିବାକୁ କିମ୍ବା ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ଜନମି ନାହିଁ। ସେ ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଲାଞ୍ଛିତ, ବଞ୍ଚିତ, ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସଂସାରରେ କାଳ କାଟିବ, ଏହା ତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ବିଧାନ ନୁହେଁ। ତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ବିଧାନ କ'ଣ ନା, ସେ କିପରି ଉନ୍ନତ ଶିଖରକୁ ଯିବ, କିପରି ଏ ଲାଞ୍ଛିତ, ବଞ୍ଚିତ, ପୀଡ଼ିତ ଜୀବନକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି, ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କବି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏହି ବିଶାଳ ଜଗତ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଆଧାର ନୁହେଁ କି, ଏ ବିଶାଳ ଜଗତ ହେଉଛି ଅମୃତ ସନ୍ତାନର ଗୃହ। ତେଣୁ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ମରିପାରେ ନା। ଏସବୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କବି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ, ତୁମର ମରଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠି କେବଳ ଖାଲି ମରିବାକୁ ଆସିନାହଁ, ତୁମେ ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛ। ଏ ମାନ ଅପମାନ, ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ ଜୀବନକୁ ଦୂର କରି ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଯାଅ, ଏମିତି କହିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କବିଙ୍କର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଶୁଣ ଶୁଣ ନରନାରୀ, ବିଳାସର ଲୀଳା ଲିଖିତନ ବିଶ୍ୱ, ନୁହଁ ସତତ କାହାରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କବି ସମସ୍ତ ନରନାରୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସଦାସର୍ବଦା କାହାରି ବିଳାସର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ଶମିବ, ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି, ଆପଣାକୁ ଆପେ ବାଧିବ। ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଶ୍ୱ ସଦାସର୍ବଦା କାହାରି ବିଳାସର ଲୀଳାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଠି ବିଧାତାର ବିଚାର ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏଠି କେହି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଜର୍ଜରିତ କରିବ, ନିଜର ରକ୍ତ ପିପାସାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବ। କାରଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଧ୍ୱଂସର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଯେଠି ଯିଏ ଚାହିଁଲା ଯେମିତି କରିନେବ। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଆଉ ନିଜର ଏଇ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ ଜୀବନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସ। ତାପରେ ପରଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖ, ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏଇଟି, କରମରେ ସମନାଶୀ। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ ତେଜି ଲାଜ ଭୟ, ଅପମାନ ଅହମିକା, ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ, ଲଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା। ଆଉ ଋଣୀ କର ଭବରାଣେ, ତାଙ୍କ ରଚା ଚରାଚର ପ୍ରାଣରେ, ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏହି ପବିତ୍ର ପୃଥିବୀ ଯିଏକି କର୍ମର ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମନରେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରି କ'ଣ କର ନା, ଶ୍ରମନାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଜ, ଭୟ, ଅପମାନ, ଅହମିକାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଶୁତ୍ୱ ଓ ଦେବତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି
କ'ଣ କରିବ ନା ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା ପିନ୍ଧିବାକୁ କବି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ତାପର ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଦେଖ ପିଲେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ ଷଢ଼ରି ପୂଜିତ ଦେବତା ପୂଜିତ ତାରା ଦଳେ ତବାସନ ସତ କ୍ଷତ ଶିରେ ଶୋଣିତ ଶ୍ରାବରେ ନୁହଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହଁ କ୍ଷୀଣ ଶତ କଳୁଷର କଳଙ୍କ କାଳିରେ ନୁହଁ ହୀନ ନୁହଁ ଦିନ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ ଓ ବିଧାତାଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ରୂପେ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରି କବି ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଆଉ ଜୀବନର ସୂତ୍ର ଧରିବାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ନୁହଁ କି? ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କେବଳ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ଶରୀରରେ କଳଙ୍କର କାଳିମାରେ ହୀନ ଦିନ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ନ ହେବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆସି ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି କବି ଏଠି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୁହଁ କି? ଆଉ ନିଜ ଯୁଗାନ୍ତ ଯୁଗ ଯୁଗୋତ୍ତର ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଛିଣ୍ଡାଇକି ନିଜ ଜୀବନର ସୂତ୍ର ଧରିବାକୁ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।